So, welcome, namaste. I'm Saipriya. I work for Brihat. I think you've heard. And before we begin our conversation, I just wanted to give us a little context about our organization, what we do, and also what the series is about. So, we're at Brihat, we call ourselves a culture engine. So, we are passionate about the traditional arts, about the creative arts, and we're especially interested in kind of the expression of dharma and like various aspects of society, whether that's academia, because our core work is in knowledge systems and education, or if it's in like family, media, and everywhere else where we see it manifest. And so this little series is about kind of the expression of culture, etc., in creative media, especially in cinema. And we've done this sort of thing before. We have a little blog where we used to still sometimes review films and critique film. And we recently shared your the lyrics to your song, a translation by Vivek, someone called Vivek. So we do these things. We love cinema, and we're passionate about it just as much as you are. So we started this series of interviews with actually Nanda Kishore Garu, who is the director of the film that we worked on. And today we're here with you, and thank you so much for being here. Welcome. We'll keep it kind of short and kind of have a nice conversation. And also feel free to speak in Telugu or English or whatever you're comfortable in. A blend of both is also fine. Um, and yeah, that's it. So namaste. Warm welcome to you. So I will just start with talking about your song that we really loved. A lot of us really appreciated. Kavita Garu, who reached out to you, really loved the song as well, and she had Vivek translate and put it up on our site also, which is such a lovely thing. So again, it's a lovely song, Neeli Meghamalo, which kind of exemplifies our like cultural and religious ethos. It kind of proves how popular culture manifests in media so ubiquitously, and we don't see it. As we don't see it as often, rather. And again, how deeply we draw from our own epics, our itihas, our Puranas, to have these cultural references and language and the idiom, the allegory that kind of arises in kind of literature and the arts. And we don't notice it until we really dig deep, try and understand. Maybe if we just heard it, we wouldn't really notice it. So again, it's one of those things that when you're paying attention, you see it everywhere. Um, and this song also kind of, uh, bringing it into the new age. Still seeing this sort of lyrics, literature out there is so heartwarming because it serves as a bridge from the generation which kind of upheld and kind of knew these references so well to the younger generation who knows nothing about it really. So making it more like accessible. So first, we'd really love to hear how the song came to be, the ideation, how you wrote it, and finally the music bit of it, all of that. So I would love to hear your story. Sure, sure, Sai Priya garu. But even before starting, I want to understand who are the general audience of these. Do I need to speak in English or because talking about Nilimegamulu and using English is a bit awkward to me. But Yeah, అందుకనే in the yeah. beginning మీరు తెలుగులో మాట చెప్పండి అలా ఏం లేదు. This is for a Sure. Telugu మీరు audience తెలుగులో as well. మాట్లాడగలిగితే మీన్స్ Sure, sure. Yeah, ఇద్దరం yeah, yeah. తెలుగులో మాట్లాడుకుందామంటే నో ప్రాబ్లం టు మీ ఫైన్. సరే సరే ఓకే ఓకే సరే sure. సో సారీ ఫర్ బీయింగ్ రూడ్ బిట్ బట్ No, that's all right. దెన్ కమింగ్ టు నీలి మేఘములు సాంగ్ దగ్గరికి వస్తే మనం ఎక్కువ భాగం అంటే క్రెడిట్ అంతా మనము డైరెక్టర్ నందకిషోర్ గారికి ఎక్కువగా ఇవ్వాలండి. Hmm. ఆయన ఆయన మా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడే ఆల్రెడీ రామాయణం రెఫరెన్స్ తోనే సాంగ్ రాద్దాము అండ్ పర్టికులర్లీ సీతాదేవి స్వయంవరానికి ముందు ఏమి ఆలోచిస్తుండొచ్చు అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని ఆ సందర్భాన్ని తీసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చారు.
సో బీజం పడింది నందకిషోర్ గారితోనే. మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు ఆ డివైన్నెస్ ఫీల్ అవుతున్నారో, ఒక మంచి పాట, తెలుగు పాట విన్న అనుభూతిని చెందుతున్నారో, అది ఆ గొప్పతనం అంతా కూడా మనం నందకిషోర్ గారికే ఇవ్వాలి. ఈజ్ టూ గుడ్ డైరెక్టర్ విత్ టూ గుడ్ టేస్ట్. తనకున్న కళాభిలాష చాలా గొప్పది యాక్చువల్లీ. సో పాట బీజం అయితే అది. తను నందకిషోర్ గారు నా దగ్గరికి ఈ సందర్భం తీసుకుని వచ్చారు. సీతాదేవి స్వయంవరానికి ముందు ఒకవేళ ఆలోచించుంటే ఏమని ఆలోచించుండొచ్చు అని. దానికి మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంది మెటాఫరికల్ గా, అంటే డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా సినిమాలో ఈ సాంగ్ ని ఎలా ప్లేస్ చేయొచ్చు, మన సరస్వతి ప్రసాద్ ల కథతో ఎలా మనం కలపొచ్చు అనేది ఒక రఫ్ ఐడియా పెట్టుకున్నాము. దాని తర్వాత అది ఇట్ టుక్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ కేమ్ అప్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్. అంటే మీకు సినిమాలో సాంగ్ ఒకే స్ట్రెచ్ లో ఉండదు, అన్ని పాటల్లాగా డైరెక్ట్ గా ఒకేసారి వస్తున్నట్టు ఉండదు. ఇఫ్ యూ సీ ద ఫిలిం, ఇది ఫస్ట్ నిజానికి ఎండ్ ఆఫ్ ది సాంగ్ చరణం చివరి భాగంతో మొదలవుతుంది సినిమాలో. అండ్ దెన్ మెల్లమెల్లగా అది మొదటి భాగంతో మొదలవుతుంది, బట్ తర్వాత చివరికి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత మధ్యలోకి వచ్చి ఆగుతుంది. సో ఇలా రకరకాలుగా వాడారు దాన్ని సందర్భాన్ని బట్టి. దట్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు అగైన్ నందకిషోర్ ఫర్ యూజింగ్ దిస్ సాంగ్ సో వెల్. దీన్ని ఎంత అద్భుతంగా ఆ ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ లో వాడుకున్నందుకు కూడా. సో అండ్ వివేక్ సాగర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలంతే మనం. అంటే ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వివేక్ సాగర్ గారు కెన్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూన్ యాక్చువల్లీ. అంటే నా మొదటి సినిమా బ్రోచేవారెవరా వివేక్ సాగర్ గారితోనే మొదలైంది. సో నేను ఆయన్ని ఎప్పుడు వివేక్ సాగర్ గారు ఇట్లా పిలవను, వివేక్ అన్న అని పిలుస్తుంటాను. సో వివేక్ అన్న నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే కీడా కోలా అని ఇంతకు ముందు మా సినిమా ఉంటుంది, అందులో కూడా నేను ఒక 2-3 పాటలు రాశాను. ఆ మ్యూజిక్ ని విన్న తర్వాత ఈ సాంగ్ వచ్చేసి నందు నాకు చెప్పి వివేక్ సాగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని ఈ ట్యూన్ వినిపించగానే ఐ వాజ్ లైక్ షాక్డ్. అసలుకి ఎట్లా వివేక్ అన్న ఇట్లాంటి ట్యూన్ ఇవ్వగలరు అని చెప్పేసి. సో హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ వివేక్ సాగర్ గారు ఫర్ దిస్. సో ముందు లిరిక్స్ రాసారా, ముందు ట్యూన్ విన్నారా? లేదు, ముందు ట్యూనే వచ్చింది నా దగ్గరికి. కంప్లీట్ ట్యూన్ వాజ్ దేర్, దానికే లిరిక్ రాశాను. సో అదే అగైన్ నందకిషోర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మీరు 10 సార్లు దాన్ని రివైజ్ చేసి యు ల్యాండెడ్ ఆన్ ద లాస్ట్ ఐటరేషన్, ద ఫైనల్ వన్ వి సీ. 10 సార్లు రివైజ్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒకసారి పాట రాసి మొత్తాన్ని 10 సార్లు రివైజ్ చేయడం దట్ వుడ్ బి టూ టెడియస్. అంతలా చేయలేదు. కాకపోతే కానీ దీనికి పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఐ కెనాట్ కాల్ ఇట్ శ్రమ. సో దీన్ని ఎంత ఇష్టంగా రాసుకున్నామంటే ఆ సందర్భానికి ఆ పవర్ ఉంది కదా. సీతమ్మ తల్లి స్వయంవరానికి ముందు ఏం ఆలోచించింది అనే సందర్భమే చాలా కొత్త సందర్భం. అండ్ ఇప్పటిదాకా సీతమ్మ వారిని ఎవరు చూపించినా కూడా, ఇప్పుడు రాముల వారికి ఏకపత్ని వ్రతుడు అన్న బిరుదు ఇచ్చేసి సీతమ్మ వారిని ఒక దేవత స్థానానికి ఎక్కిచ్చేసి ఆమె రాముడు గారు ఏం చెప్తే అది వింటుంది, ఏం చెప్పినా వింటుంది అని ఒక సబ్మిసివ్ ఫిమైన్ క్యారెక్టర్ లో సీతమ్మ వారిని ఇప్పుడు దాకా చూసాం. అయితే నేను ఆలోచించిన విధానం ఏంటంటే, సీత కూడా మన ప్రపంచంలో పుట్టిన ఒక మామూలు అమ్మాయే కదా, తనకి కూడా ఇటువంటి అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు జస్ట్ సే ఓన్లీ సీతాస్ పర్స్పెక్టివ్, ఓన్లీ సీతమ్మ వారి దృక్పథమే కాకుండా అది జనరిక్ గా ఒక ఆడవారందరికీ కూడా ఎలా అప్లై అవుతుంది అన్నదాన్ని టచ్ చేయడానికి చూశాను కొంచెం అట్లా. సో సీతమ్మ వారు కూడా ఒక అమ్మాయే కదా, సీతమ్మ వారికి కూడా తను పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళ మీద చాలా రకాల హోప్స్ ఉండొచ్చు, చాలా రకాల ఆశలు ఉండొచ్చు. అలానే ఆ సిస్టమ్ ఇప్పుడంటే కొంచెం ఓపెన్ అప్ అవుతుంది సిస్టమ్, ఆడవాళ్ళకు కూడా అబ్బాయి నచ్చాడు నచ్చలేదు అని చెప్పడం. బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్, ఇప్పుడు నేను ఊరి నుంచి వచ్చాను,
మా ఊర్లో ఇప్పటికీ కూడా ఒక అమ్మాయికి తన పెళ్లి కొడుకుని ఎంచుకునే విషయంలో వెసులుబాటు చాలా తక్కువ. సో తను ధైర్యంగా నాకు ఇలాంటి అబ్బాయి కావాలి అని చెప్తే నవ్వుతారు. అందంగా ఉండే అబ్బాయి కావాలి అంటే నీకెందుకు అందం అంటారు, డబ్బులు ఉండే అబ్బాయి కావాలంటే అవన్నీ చూడకూడదమ్మా అంటారు. సో పేరెంట్స్ ఇంపోజింగ్ ఆన్ గర్ల్ ఈజ్ టూ మచ్. ఒకేలా ఇదే మాట అబ్బాయి అంటే తనంత వాళ్ళంత అంటే అబ్బాయి ఇప్పుడు అందమైన అమ్మాయి కావాలి అంటే ఓకే మా వాడికి అందమైన అమ్మాయి కావాలంట, కట్నం ఇచ్చే అమ్మాయి కావాలంటే కట్నం ఇచ్చే అమ్మాయి కావాలంటే ఇలా పేరెంట్స్ కూడా అబ్బాయికి వంతపడుతుంటారు. కానీ అమ్మాయి ఒపీనియన్స్ చాలా సబ్మర్జ్ అయిపోతున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఇప్పటికి కూడా. మే నాట్ బి అప్లైస్ టు సిటీస్ అండ్ మేజర్ టౌన్స్, బట్ స్టిల్ విలేజెస్ లో ఇంకా మేజర్ పాపులేషన్ లో ఇదే ఫీలింగ్ ఉంది అని. సో నేను అందుకే కొంచెం పాతదైనా కానీ సీతమ్మ వారికి కూడా అంటే ఇప్పుడే ఇంత ఉంటాయి రెస్ట్రిక్షన్స్, ఇంకా సీతమ్మ వారి కాలంలో ఎంత ఉంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక లైన్ పాటలో ఉంటుంది, స్వయంవరం అనేది ఒక మాయే స్వయాన కోరువీరు లేదా అని చెప్పేసి. అది చాలా ఐరానికల్ గా అనిపించి నాకు ఆ థాట్ వచ్చింది అనమాట. అంటే ఒక అమ్మాయి కోసం చాలా మంది దేశాల రాజుల్ని పిలిపించి ఆ అమ్మాయిని కూడా ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి ఈ రాజులందరిలో కూడా ఎవరైతే ఒక పరీక్షని, అది కూడా తండ్రికి నచ్చిన పరీక్ష తల్లికి నచ్చిన పరీక్ష, తండ్రికి నచ్చిన పరీక్ష మిగతా రాజులకు నచ్చిన పరీక్షను పెట్టుకొని వాళ్ళ ధైర్య సాహసాలను మాత్రమే పరీక్షించేసి వీడు కరెక్ట్ మా అమ్మాయికి అని చెప్పేసి చేస్తారు. సో అది కొంచెం ఐరానికల్ గా అనిపించింది. మేబీ అప్పుడు రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వీటన్నిటికీ అవసరమేమో అటువంటి పరీక్షలు. సో కెనాట్ క్రిటిసైజ్ కంప్లీట్లీ, బట్ స్టిల్ ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుంటారో ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అసలు ఒపీనియన్ లేదు. అప్పుడు టాప్ పెట్టేసి ఒక 4-5 పాస్ అయ్యారమ్మా టెస్ట్, ఇందులో నీ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని చూస్ చేసుకున్నా కూడా ఒక రకం. బట్ అట్లీస్ట్ మనకి అట్లా సినిమాలో ఎప్పుడు చూపించలేదు, కథల్లో కూడా లేదు 4-5 సంపాదించి వాళ్ళలో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు అని చెప్పి. సో ఐ ఫీల్ ఇట్ వెరీ ఐరానిక్, చాలా చాలా ఫన్నీగా చాలా ఐరానిక్ గా అనిపించింది. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ అప్లైస్ టు సేమ్ ఈవెన్ ఫర్ కరెంట్ జనరేషన్. సినిమాలో కూడా మన సరస్వతి ఒకరిని ఇష్టపడుతుంది, అక్కడ సందర్భం ప్రకారం అంటే బ్యాక్ స్టోరీ ప్రకారం తనకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, తనేనా కాదా రాబోయేవాడు అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే మీకు ఆ గుడి సీన్ చూస్తే సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, మన ప్రసాద్ పాస్ అవుతాడు, ప్రసాద్ పాస్ అవుతాడు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అవబోతుంటాడు. మన సరస్వతి ఏమో 10th క్లాస్ కూడా పాస్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి వాడు ఇప్పుడు మరి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడా అన్న ఒక సందేహంతో సరస్వతి గుడికి వచ్చి ప్రసాద్ని అడుగుతున్నాను. సో ఆ సందేహాన్ని నివృత్తి చేయడానికి, అలానే ఆడవారి భావాలేంటి భావనలు ఏంటి అని చెప్పడానికి కూడా ఈ పాటని వాడుకుందాం అనుకున్నాను. సో దట్స్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్. మనం తీసుకున్నది, నేను ఇంకా సమాజాన్ని గురించి ప్రశ్నించేంత శక్తి ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ట్రై చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ ఫెల్ట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా రాద్దామని వెనెవర్ పాసిబుల్ ఐ యూజ్డ్ నందూస్ ఇన్పుట్. నందు 10 సార్లు రాసాము అంటే ఖచ్చితంగా రాసాం, కానీ అంటే నందు ఎంత క్రిటికల్లో మీరు అర్థం చేసుకోండి. తను ఒక డ్రాయింగ్ అయినా వెంటనే ఒప్పుకునే వ్యక్తి కూడా కాదనమాట. డ్రిల్ చేసి చేసి చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా ఇద్దరం కూడా ఇంకేం రాయొచ్చు, ఇంకేం రాయగలం, ఇంకేం ఫీలింగ్ తెప్పియగలం జనాలకి అని చెప్పేసి. సో ఆల్ దోస్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు పాట విన్నప్పుడు ఎట్లా అయితే మీరు అన్నిటినీ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు నాకు ఇప్పుడు దాకా ఒక 10 పాటలు రాసుంటానేమో మహా అయితే. ఇప్పుడు నాకు ఇన్ని రెస్పాన్సులు రాలేదన్నమాట. ఈ పాటకు వచ్చిన రెస్పాన్సులు నా 5 ఏళ్ల టైంలో ఎప్పుడు రాలేదు. లైక్ ఒక 300 మంది ఎవరో తెలియని వ్యక్తులు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పర్సనల్ గా పింక్ చేశారనమాట. సో ఎవ్రీబడి ప్రతి లైన్ కి ఎవరో ఒకరికి నచ్చింది ఉంది. సో నుడివిల్లు ఎక్స్ప్రెషన్ కొంతమందికి నచ్చితే, మిథిలావాణి వసుధావాణి మిథిలావేణి అన్న ప్రయోగం అప్పుడు దాకా లేని పదాలు అవి, ఆ ప్రయోగం కొంతమందికి నచ్చి, మది వెనుక పలుకులు ఎరగగలడా అని రాయడం, అలంకారాలను వాడడం, జలది జలముల్ని లైన్ కి అయితే చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు అనమాట. అంత క్యూట్ గా వర్షం ప్రక్రియను అంత క్యూట్ గా చెప్పగలిగారు అని చెప్పేసి. అండ్ మన స్వయంవరం అనేది దట్ ఈస్ ఇన్స్టాంట్ కనెక్ట్ టు ఎవ్రీబడి ఐ ఫీల్. దాన్ని చాలా మంది మెన్షన్ చేశారు. వరంధాముడే వాడే పదప్రయోగానికి చాలా మంది అప్రిసియేషన్ వచ్చింది. సో అక్కడ వివేకానంద కంపోజిషన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. అది ఒక లవ్లీ మెడ్లీ, దట్ ఈస్ ఒక పాటని వేరే లెవెల్ కి తీసుకెళ్తున్నట్టు చివరికి వస్తున్నట్టు వరంధాముడే వాడే అనే లైన్స్. భాస్కరాభరణ దగ్గర చాలా మంది. సో ఇట్ హస్ ఎవ్రీ లైన్ కి నాకు ఒక 10 కామెంట్స్ అన్న లైన్ కి వచ్చి ఉంటాయి అన్నమాట.
Lovely, lovely. So that shows how well Nandu actually imposed this situation to us. సో సో 10 మీరు సార్లు రాసాం. ఇప్పటిదాకా మీరు ఇప్పటిదాకా రాసిన పాటల్లో మీ ఫేవరెట్ ఈ పాట? అసలుకి అట్లా చెప్పలేను కూడా నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది. బికాజ్ అన్ని నేనే రాస్తుంటాను కదా. కరెక్ట్ కరెక్ట్. నాకంటూ ఫేవరెట్ లేదు కానివ్వండి, బట్ ప్రతి ఒక్క పాటకి కూడా ఒక్కొక్క ఫేవరెట్ పాట ఉంటుంది అనమాట. నా ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నావు అని ఒక సినిమాకి రాశాను, భరత్ అనే అతను డైరెక్టర్. దాంట్లో ఒక లైన్ నాకు చాలా ఇష్టం, పగలు కానరాని రే నింగి చుక్కలని అని ఒక లైన్ ఉంటుంది. దొరగారి పాటలో నాకు చాలా ఇష్టమని చాలా ఉన్నాయి. దొరగారి ఈజ్ మై ఫస్ట్ సాంగ్, బ్రోచేవారెవరో ఫిల్మ్లో. సో ఇట్లా పాటకి ఉంది. రీసెంట్ గా ఇప్పుడు నేను ఎక్కువగా వింటున్నది కూడా నా పాటలో నేను ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇదే సినిమాలో 35 లో తారలైనా చేరాలంటే పాట ఉంటుంది, మంగ్లీ గారు పాడారు. ఆ సాంగ్ ఎందుకో ఎక్కువగా వింటున్నా. నా పాట నేను ఒకదాన్ని ఎక్కువ సార్లు వినడం అదే పాట అన్నమాట. సో మీరు అదే మాటలు రాసిన తర్వాత మ్యూజిక్ కడుతున్నప్పుడు తర్వాత స్టూడియోలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారా? లైక్ అది కొన్నిటికి ఎక్కువగా లేదు. నేను ఇంకా చాలా చిన్నోడిని కదా, ఇంకా అంత ఎక్కువగా లేదు. కాకపోతే ముందు ఇప్పుడు అంతలా ఏం లేదు. అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు కూడా నౌ వెరీ కీన్ ఆన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ ఆల్. ముందుగా అంటే మనం ఒక వర్షన్ పంపంగానే వాళ్ళు పాడి చూస్తారు మన ట్యూన్ లో పడుతుందా లేదా అనేది ఫస్ట్. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క పదానికి ఉచ్చారణ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా వాళ్ళు పాడి మనకు ఒకటి రఫ్ వర్షన్ పంపిస్తారు. ఆ రఫ్ వర్షన్ లోనే సాధారణంగా తప్పులన్నీ పోతూ ఉంటాయి. ఆ రఫ్ వర్షన్ పాడిన తర్వాత కూడా సింగర్ రికార్డ్ చేస్తారు కదా ఫైనల్ రికార్డింగ్ లో. ఆ రికార్డింగ్ వర్షన్ కూడా వెంటనే పాడంగానే అక్కడ డంప్ చేసేసి మనకి పంపుతారు, ఒకవేళ మన స్టూడియోలో అవైలబుల్ లేకుంటే. పంపి దీంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి అని చెప్తారు. సో మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో జరుగుతుంటది. కాకపోతే చాలా సార్లు ఏంటంటే ఇది కొంచెం వాళ్ళు రిలీజింగ్ టెన్షన్ లో ఉంటారు కాబట్టి కొన్నిసార్లు జరగకపోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు దాకా నేను రాసిన దాదాపుగా అన్ని పాటలకి, మాక్సిమం పాటలకి ఇలా జరిగింది. సో అగైన్ ఈ పాటలో ఐ థింక్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ స్పెషల్, ఆ రామాయణం నుంచి లిరిక్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ ఫీలింగ్, కైండ్ ఆఫ్ somehow అది ఆ రామాయణం ఎన్నిసార్లు విన్నా కొత్తగా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఫీల్స్ అగైన్. అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆ సీత సందర్భంలో మనసు ఎలా ఉంటుంది, అది దట్స్ న్యూ, ఇట్స్ నాట్ వెరీ న్యూ కానీ అది ఇట్స్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్. అండ్ లైక్ యూ సెడ్, ఐ థింక్ అదే ఆ ఫీలింగ్ దట్ అదర్ విమెన్ might think and kind of our emotional connect is what makes it so special. And it's true again, using these references, references anni vaadi, were you worried about kind of people not understanding it or something like that? ఇది విని జనాలకి అర్థం అవుతుందా, వీళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయగలరా, ఏది పెట్టచ్చు, ఏది రాయొచ్చు, ఏది రాస్తే బాగుంటుంది, అలా ఆలోచించారా మీరు? చాలా సార్లు. అసలుకి మీకు ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ పాట రాస్తున్నప్పుడు నందు వచ్చారు, ఇది రాస్తున్నాము, ఫస్ట్ 2 లైన్లు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ 2 లైన్లు చూడంగానే మాకు అర్థమైంది, ఓకే ఈ పాట ఇది కొంచెం అంటే సాధారణంగా వినే పాటల లాగా కాదు, కొంచెం కొత్తగా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి అనిపించింది. ఇట్లాంటి పాటలు ఇవ్వని కాదు, చాలా ఉండొచ్చు, బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో తక్కువగా వస్తుంది అనాలి. ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇప్పటి ప్రస్తుతం చాలా తక్కువగా వస్తుంది అనమాట, అంతే. సో ఇది విన్నప్పుడు నేనైతే నందుతో అంది, నందు అసలుకి పాట ఎక్కదేమో జనాలకి, అసలుకి అర్థం కాదు జనాలకి అని చెప్పేసి నేను చాలా వరీ అయ్యాను. లైక్ ఐ వాజ్ హ్యూజ్లీ వరీడ్, ఇంత బాగా రాస్తున్నాం, వస్తుంది పాట, పూర్తిగా అందకుండా పోతుందేమో జనాలు. బట్ Nandu is so confident. Nandu is the, I think, only one person who is very confident on this song. తను చెప్పడం కూడా, నువ్వు రాయి వాజు, ఎక్కితే
అదృష్టం ఎక్కకపోతే ఎక్కిద్దాం ఈ టైప్ లో ఉండేది అనమాట నందు కాన్వర్సేషన్. ఓకే. సో అంటే తను తెలుగుతనాన్ని జనాలకి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి అన్న దాంట్లో నందు విజన్ ఈ సో సో గుడ్. అంటే నాకు అట్లాంటి వాళ్ళలో నచ్చేది ఫస్ట్ మన వివేక్ ఆత్రేయ గారు ఉంటారు. వివేక్ ఆత్రేయ గారు తను ఎంత చిన్న గ్యాప్ వచ్చినా కానీ తెలుగుదనాన్ని సినిమాలో పెడదామనే ఉద్దేశంతోనే ఉంటారు. దెన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ డైరెక్టర్స్, బట్ ఐ బిలీవ్ యాజ్ ఐ వర్క్డ్ విత్ నందు ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. లైక్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ డైరెక్టర్ ఫర్ తెలుగు ఫిల్మ్. సో రైట్. సో ఆ డిస్కషన్ ఉండింది అనమాట. ఇది అర్థం కాదేమో అది, బికాస్ అగైన్ ఈ రెఫరెన్సెస్, ఇలాంటి రెఫరెన్సెస్ ఉన్న లిటరేచర్ ఎవరు చదవట్లే ఇప్పుడు. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆ యంగ్ జనరేషన్కి. అండ్ తెలుగు కూడా అంత బాగా వచ్చి ఉండదు అందరికి. సో యూనో ఇప్పటికీ చాలా మంది నిజం. చెప్పండి. ఇప్పటికి చాలా మంది సారీ, ఐ బిలీవ్ సమ్ కనెక్షన్ ఇష్యూస్. కొంచెం జిట్టర్ వస్తున్నట్టుంది ఇప్పుడు, కొంచెం జిట్టర్ వస్తున్నట్టుంది. సారీ ఫర్ ద కనెక్షన్ ఇష్యూస్ మేబీ. బట్ చాలా మంది జనాలకి అంటే నందు నేను పాట రాస్తున్నప్పుడు ఒకటి మాత్రం చెప్పండి. నందు నేను పాట రాస్తున్నప్పుడు ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకున్నాము. ఓకే, సో నందు నేను పాట రాస్తున్నప్పుడు ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకున్నాము. అది ఎట్లా అంటే, ఈ పాట ఓకే 90% జనాలకి అర్థం కాకపోవచ్చు, కాకపోతే ఇది వింటున్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు ఒక డివైన్ ఫీలింగ్ లోకి వెళ్ళాలి అన్నది మాత్రం మా ఇద్దరికి కామన్ గోల్. ఇది వింటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జనాలు అర్థం అయినా కాకపోయినా ఈ పాటను గురించి వాళ్ళు ఇంకొకసారి వినాలి అనుకునేట్టుగా ఉండాలి అన్నది. అందుకే ఆ పదాలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకొని రాశాను. అంటే నేను ఏకలవ్య శిష్యుడిగా ఫీల్ అవుతుంటాను సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి. ఆయన నా గురువు గారిగా ఫీల్ అవుతుంటాను. గురువు గారు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది ఏంటంటే, ముందు పాట వినదగిందిగా ఉండాలి. చాలా మందికి అర్థం వెంటనే, మనకి చాలా నార్మల్ పాట అయినా చాలా సున్నితమైన పదాలతో రాసినా కూడా పాట అన్నిసార్లు అందరికీ ఎక్కకపోవచ్చు, అన్నిసార్లు అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు. కాకపోతే మనం ఎట్లా రాయాలి అంటే, ఆ పాటని వాళ్ళకి రెండోసారి వినాలి అనిపించాలి. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాళ్ళు వింటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి మీ మొదటి మీన్స్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ హౌ మెలోడియస్ ద సాంగ్ ఈస్. ఎంత ఈజీగా వినగలుగుతున్నాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారనమాట. సో దాన్నే పారామీటర్ గా పెట్టుకుని, అది కష్టమైన పాటలు రాస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఈజీగా వినాలనిపించేలాగా ఉండాలి కదా. సో అదొకటి మేము జాగ్రత్త తీసుకున్నాం. మేబీ దట్స్ వై దిస్ ఇస్ గోయింగ్ దట్ మచ్. రైట్. సో మీరు మ్యూజిక్ కట్టడం కూడా చాలా బాగా కట్టారు కాబట్టి లిరిక్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చాయి అంటున్నారు. లైక్ యాజ్ ఇన్ వింటుంటే అర్థమయ్యేటట్టుంటే కూడా. ట్యూన్ అనే కాదు, ట్యూన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. బట్ దాంతో పాటు పదాల పొందిక అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు నేను అందులో ఒక పదం ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లైన్సే తీసుకోండి. నీలి మేఘములలో ధరణి తేజం, నయనాంతరంగములలో వనధీనాదం. వనధి అన్న పదం కొత్త పదం, ఇప్పుడు దాకా చాలా తక్కువ పాటల్లో వాడుంటారు వనధి. సో ఆ పదాలను ఎంచుకోవడమే కొంచెం క్యూరియాసిటీ కలిగించేలాగా, అట్ ది సేమ్ టైం వింటే బాగుండేలాగా. ఇప్పుడు వనధి వింటున్నప్పుడు ఎంత బాగుంది, సో జలధి, ఇట్లాంటి పదాలు వింటున్నప్పుడు బాగుండేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. అంటే మన భావం చెప్పడానికి చాలా పదాలు ఉంటాయి, కాకపోతే ఇప్పుడు నేను సంద్రం అని రాయొచ్చు, పర్యాయ పదమే. కాకపోతే అది వింటున్నప్పుడు కూడా అందంగా ఉండాలి, ఇంకొంచెం కొత్తగా ఉండాలి అన్నది ఎక్కువగా జాగ్రత్త తీసుకుని రాశాను. Obviously tune is obviously great. Yeah, no, I understand now. As in మీరు like పదాలు వాడడం, ఆ పోయసీ, ఆ ఫ్లో అవ్వడం కూడా, that's what you were focused on, right? Yes. So సాహిత్యంలో, like I think while writing, to be a writer, to be a lyricist, I think there's a long path. మీరు సాహిత్యంలో what have you been influenced by? మీరు
మీరు ఏం చదివేవాళ్ళు, మీరు ఏమి వినేవాళ్ళు, వాట్ ఆర్ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్? ఉమ్, ఉమ్. నాకు గొప్ప సాహిత్యం వచ్చని ఇప్పటికీ అనుకోవట్లేదు నేను. కాకపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అది చాలా నా చిన్నప్పుడు మా తాతయ్య గారు అని చెప్పాలి. మై మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ మై తాతయ్య గారు, వెంకారెడ్డి గారు అని చెప్పేసి. ఆయనకున్న ఒక మంచి అలవాటు ఏంటంటే ఆయన లైబ్రరీ గ్రంథాలయానికి వెళ్ళేవాళ్ళు. అండ్ ఆయన వెళ్ళి పుస్తకం చదువుతుంటే నాకు చాలా హీరోయిక్ గా, చాలా స్టైలిష్ గా అనిపించేది అనమాట చిన్నప్పుడు. అసలుకి అంటే కాలు మీద కాలు వేసుకుని కుర్చీలో కూర్చొని గ్రంథాలయం బయట పెద్ద పుస్తకం వేసుకొని చదువుతుంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హీరోయిక్ డే. నేను అందుకే అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి దాంతో పాటు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళేసి, లైబ్రరీకి వెళ్ళేసి పుస్తకాలకి దగ్గరగా ఉండడం మొదలు పెట్టాను. నేను చదివిని అంత పెద్ద సాహిత్యం లేదు. చిన్నప్పుడు మా ఊరు లైబ్రరీలో దాదాపుగా 100 పుస్తకాలు చాలా చదివాను, కానీ ఇటువంటి సాహిత్యం అంటే తెలుసుకునే వయసు కాదు, చెప్పేవాళ్ళు లేరు. కాకపోతే దానివల్ల పుస్తకాలు చదవడం మాత్రం అలవాటైంది. అండ్ ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే చాలా సార్లు నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, నేను స్వాతి వారపత్రిక అని వస్తుంది, స్వాతి వీక్లీ, దాన్ని చాలా బాగా చదివేవాడిని. చందమామ బాలమిత్ర కథలు అంటే చాలా ఇష్టం. చందమామ పుస్తకాలు, బాలమిత్ర కథలు చదివేవాడిని. అండ్ ఈవెన్ ఇవి కూడా చదివేవాడిని, విపుల చతుర అని చెప్పేసి వచ్చాయన్నమాట మంత్లీస్ అవి. సో ఇట్లాంటి మ్యాగజైన్స్ చాలా చదివేవాడిని. దాని తర్వాత ఒక స్టేజ్, ఇంటర్మీడియట్ ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ డ్రివెన్ టు ఫిలాసఫీ. ఆ టైంలో ఎందుకు ఫిలాసఫీ పుస్తకాలు ఎక్కువ చదివేవాడిని. దెన్ ఐ ఫెల్ చాలా రీసెంట్ ఏజ్ లోనే, అంటే ఇంజనీరింగ్ ఈ టైంలోనే ఐ వాజ్ సాహిత్యపరంగా కొంచెం ఉత్కృష్టమైన పుస్తకాలు చదవడం మొదలైంది నా బీటెక్ ఈ వయసులో. శ్రీశ్రీ గారి కంటే ఎక్కువగా మూవ్ చేసే కవిత్వం ఎవరిది ఉంటుంది చెప్పండి? శ్రీశ్రీ గారు ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫ్యాబులస్ రైటర్ టు మీ. సో శ్రీశ్రీ గారి పుస్తకాలు, అలానే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పుస్తకాలు, అంటే వేయి పడగల్ లాంటి పుస్తకాలు. దెన్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు. ఆయన చేసినట్టు హాస్యాన్ని పుట్టించడం ఇంతవరకు ఎవరు చూడలేదు, నేను వేరే వ్యక్తిని చూడలేదన్నమాట. సో ఆయన పుస్తకాలు చాలా బాగా చదివేవాడిని. దీస్ ఆర్ ద కల్చరల్ రెఫరెన్సెస్ టు మన వాళ్ళు రాసిన. ఇంకా చెప్పాలంటే మన తెలుగు, నేను 10th క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం. ఐ థింక్ దట్ హెల్ప్డ్ మీ అలాట్. సో మా తెలుగు పుస్తకాల్లోనే కథలు ఉండేవి, మంచి మంచి కథలు, చాలా మంచి కథలు. బొండుమలని, పిపీలకం, చీమ కథ ఉండేది అనమాట ఒకటి, గిడుగు రామమూర్తి గారు గాని. సో వీళ్ళ కథలు, చిన్న చిన్న కథలు, కథానికలు చదివి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాడిని. సో దీస్ ఆర్ ద వన్స్. ఒక పర్ఫెక్ట్ తెలుగు మీడియం కుర్రోడ్ని కాబట్టి కొంచెం సాహిత్యం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. So that helps when I'm రాసేటప్పుడు. I think it definitely helps me the language you think in, the language you're most familiar with. How important do you think language is? Like మీరు ఈ references, not just Ramayanam, but any reference you make, మనం not just a cultural reference, but మనం language లో allegory, symbolism వాడేటప్పుడు, like how important is language to you as a lyricist, and how much do you appreciate it? Like for me the most important thing is language. Right. అంటే మనకి అన్ని పదాలకి అర్థాలు అందరికీ తెలిసి ఉండాలన్న రూల్ ఏం లేదు, అది ఎవరికి తెలియదు కూడా. నేను కూడా రెగ్యులర్ గా ఏదన్నా కొత్త పాటల్లో ఏదన్నా పదాలు అర్థం కానప్పుడు డిక్షనరీ తీసేసి చూడడం. సంస్కృతం నాకు రాదు, ఏమన్నా సంస్కృతకు ఇష్టమైన పదాలు వాడినప్పుడు దానికి సంబంధించిన రెఫరెన్స్లు చూడడం. ముఖ్యంగా మన ఇతిహాసాలను దగ్గరగా పెట్టుకోవడం. ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్, నేను రామాయణం, భారతం, మహాభారతం ఇవన్నీ తెలుగులో చదివాను. కొన్నిసార్లు అయితే శ్లోకాలు పక్కన పెట్టుకొని, ఆ శ్లోకాలతో తెలుగుని పెట్టుకొని, ఓహో దీనికి ఇట్లా వాడతామా. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి కొన్ని పదాలు మనకి రెగ్యులర్ గా తెలిసే పదం ఉంటాయి. ఇప్పుడు నీరుంది, వాటర్, నీళ్లు అంటానే ఉంటాం. బట్ దాన్ని జలము అనొచ్చని మనకి తెలియాలంటే కొంచెం ఒక రకం. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ గాలి ఉంది, గాలి అని చెప్పేసి మనం చాలా సింపుల్ గా అంటాం. ఇప్పుడు అనిలము అని తెలియాలంటే అది ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న రెఫరెన్స్
ఈ పుస్తకాల్లో నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట. yes, yes, అయితే ద బెస్ట్ బుక్స్ ఐ బిలీవ్ తెలుగు అంటే మనం రాసే తెలుగు చెప్పడానికి కాశీ మజిలీ కథలు yeah, ఇట్లాంటివి yeah, కొన్ని that's ఉంటాయి. right. Yeah, సో ఆ పుస్తకాలు అందులో తెలుగు చాలా శుద్ధమైన తెలుగు, ఒక మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లే తెలుగు. mm, mm. సో అట్లాంటివి చదివితే ఖచ్చితంగా ఇంకొంచెం బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అవి చదివాను నేను. సో మేబీ Right. దోస్ హెల్ప్. Right. No, it makes sense. And this is why it's so important that మన లాంగ్వేజ్ లో మన కల్చర్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం. సో ఇలాంటి శుద్ధ తెలుగు ఎవరు చదవలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ రోజులలో. అండ్ ఇట్స్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ స్కేరీ థాట్ ఫర్ అస్. మనకి లాంగ్వేజ్ పోతే ఏం పోతుంది, మనకి లాంగ్వేజ్ పోతే మన కల్చర్ చాలా వరకు మన కల్చర్ పోతుంది. ఈ కాశీ మజిలీ అమ్మపోయినట్టే కదండి. భాష పోతే మాతృభాష అంటాం, అమ్మపోయినట్టే కదా. Yeah, exactly. So I think again I just wanted to stress on the way we're able to package these, symbols, the allegories, the idiom, the similes, whatever it is, all of that is packaged in language, and I think it's such a crucial medium to communicate. And again, in the creative arts, manaki storytelling ivanni language lo embed ayi untayi. And I think it's so lovely that there's someone that appreciates, reads, and kind of is bringing back that sort of lyrics. Mana paata kalamlo 80s 90s lo చూసే అప్పుడు కూడా మసాలా పాటలు ఉన్నాయి, కానీ అప్పుడు కొన్ని పాటల్లో కొన్ని ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ రొమాంటిక్ సాంగ్ దాంట్లో చాలా ఇలాంటి రెఫరెన్సెస్, ఇలాంటి పదాలు వాడడం ఉండేవి. సో ఐ ఫీల్ లైక్ బ్రింగింగ్ దట్ బ్యాక్ is so lovely. I want to ask you a couple more questions, which is what is you mentioned me grandfather, you mentioned చేశారు. So what does culture mean to you? How, like, మీరు ఊళ్ళో పెరిగారు అన్నారు, ఏ ఊళ్ళో పెరిగారు? What do you think your childhood meant to you in terms of kind of shaping your culture and influences? అంటే చాలా ఎక్కువ. నేను చాలా లక్కీ. ఒక విలేజ్ లో పుట్టి పెరగడం, ఒక గ్రామంలో పుట్టి పెరగడం అనేది ఐ థింక్ ద లక్కీయెస్ట్ థింగ్ ఎవర్ హ్యాపెన్ టు మీ. ఇప్పుడు ఏముందండి, ఉదయాన్నే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఉదయాన్నే లేవడం అన్నది ఒకటి విలేజ్ లో చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. ఉదయాన్నే లేవగానే మనకి బిల్డింగ్లు, అపార్ట్మెంట్లు అడ్డుగా ఉండవు. బయటకు వచ్చి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎదురుగా సూర్యుడు కనిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ ఐ బిలీవ్. సూర్య నమస్కారాలు, సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉండడం అనేది మన ఫస్ట్ స్టెప్, విచ్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది గ్రామాల్లో. అక్కడి నుంచి మొదలుకుంటే ఐ మీన్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా, ఊరంతా బంధువులే. ఎక్కడికన్నా వీధిలోకి వెళ్తే, నేను సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అలా వీధుల్లో వెళ్ళాను అనుకోండి, ప్రతి ఇంటి నుంచి ఏరా అబ్బాయి బాగున్నావు, ఎలా ఉన్నావు, ఏం అల్లుడు, ఏం చేస్తున్నావు, ఇట్లాంటివి లేకుండా అసలుకి జరగదు. సో ఆప్యాయతలు, అనుబంధాలు అర్థం అవ్వాలంటే ఆ చైల్డ్హుడ్ అనేది మీన్స్ ద రూట్స్, విలేజ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్. ఏదైనా పండుగ వస్తే ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో జరుపుకోవడం అనేది ఉండదు. ఈవెన్ వెరీ పర్సనల్ పండుగలు కొన్ని ఉంటాయి కదా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపావళి తీసుకుందాం అనుకోండి, అందరూ ఫ్యామిలీతో జరుపుకుందాం అనుకుంటారు. బట్ ఊర్లో ఎట్లుంటది, ఎవరో ఒకళ్ళ ఇంట్లో తొందరగా టపాసులు కాల్చేసి తర్వాత వెంటనే పక్కోడి ఇంటికి వెళ్దాం, వాటి టపాసులు కాల్చేయడం, ఆ పక్కోడి ఇంటికి వెళ్ళడం. సంక్రాంతి లాంటి పండుగలు వస్తే, మీకు ఇప్పుడంటే భోగి మంటకి ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ, చిన్నప్పుడు మేము మా ఊర్లో పక్కన జామాయిల తోటలు ఉండేవి, యూకలిప్టస్ ఫీల్డ్స్. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆకులు రాలిపోతాయి కదా, సో ఆ ఎండు కర్రలు, ఆకులు అన్ని రొల్లుకుంటూ గోతాల్లో వేసుకొని తెచ్చి భోగి మంట వేసేవాళ్ళం అనమాట. ఊరంతా కలిసి ఒక భోగి మంట, ఇంటి దగ్గర ఒక భోగి మంట. సో ఇక వినాయక చవితి వస్తే వేరు. అసలుకి వినాయక చవితి అయితే 10 రోజులు మండపంలో ఉండి భజనలు చేస్తా, నిమజ్జనం రోజు అయితే ఇంకా ఫుల్ రంగులు జరుపు. సో see, every festivals are crucial part in enhancing our culture. ప్రతి పండగ మన కల్చర్ ని మనకు నేర్పిస్తుంది. ఎవరన్నా ఇంట్లో తాతమ్మ, నాయనమ్మ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, చిన్నప్పుడు మాకు కరెంటు పోయేది, కరెంటు కోతలను ఉండేవి.
అప్పుడు తిట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం, వచ్చి ఏంటి కరెంట్ పోతుంది పొద్దుగోకులు అని చెప్పేసి. బట్ నౌ ఐ ఫెల్ట్ ఆ కరెంట్ పోవడం అనేది ఎంత అదృష్టమో. ఆ కరెంట్ పోయినప్పుడు అప్పుడు దాకా సీరియల్ టీవీలు కతికిపోయిన తాతమ్మలు నాయనమ్మలంతా ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని మంచిగా ఈ కథలు చెప్పేవాళ్ళు, కాశీ మజిలీ అయ్యో, కథలు సో అయితే. స్వీట్, సో స్వీట్, సో సో దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ హౌ ద కల్చర్ డెవలప్ మీన్స్. నాకు కల్చర్ డెవలప్ అవడానికి ఆబ్వియస్లీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు, తాతమ్మలు నాయనమ్మలు, ఊర్లో ఫ్రెండ్స్, మా ఊరు, మన పండగలు, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ థింగ్స్. అవును. ఐ పిటీ ఫర్ యంగర్ జనరేషన్. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా యూట్యూబ్ పట్టుకొని రైమ్స్ కూడా యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నారు. సో ఐ పిటీ ఫర్ దెమ్. ఎప్పుడైనా కానీ ఈ యూట్యూబ్ అనేది ఇట్లాంటి అట్లీస్ట్ పిల్లలకు పోతే దే విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ మోర్ కల్చర్. దట్స్ ట్రూ. భాష లేదు, కల్చర్ అంతా వెస్టర్న్ కల్చర్, మొత్తం ఇంగ్లీష్. లైక్ మా కజిన్స్ కూడా అసలు తెలుగులో మాట్లాడరు, అందరు ఇలాగే ఉన్నారు. అండ్ విచ్ ఇస్ వై ఐ ఆస్క్డ్ యూ, లైక్ మీరు లిరిక్స్ రాస్తే ఎవరికి అర్థం అవ్వన్న భయం ఉండిందా? బికాస్ ఆ డిస్కనెక్ట్ వచ్చేసింది మన జనరేషన్ లో. అగైన్ ద కల్చరల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంత ఇప్పటికి కూడా ఐటీ జాబ్ చేస్తుంటాను ఫర్ లివింగ్. నా కొలీగ్స్ కి ఏమన్నా పాట వినిపిస్తే నా కొలీగ్సే, నాకంటే కొంతమంది జస్ట్ 2-3 ఏళ్ళే చిన్నోళ్ళు ఉండొచ్చు. చాలా ఒక నార్మల్ పాట కూడా 90% అర్థం కాని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట. అంటే ఇట్స్ సో మిక్స్డ్ అప్. బట్ మనమే ఏదో ఒకటి చేసుకోలేము. అట్లీస్ట్ నాలాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి పాటలు ఇంకొంచెం ఎక్కువ రాస్తుంటే ఉండేవి ఈ పాటలు కాబట్టి తప్పకుండా తెలుసుకుంటారు తొందరలో. దట్స్ ట్రూ అండి. అగైన్ మనం అగైన్ లైక్ ఐ వుడ్ బిలీవ్ దట్ మనకి ఇఫ్ యూఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ సచ్ అ వే, మనకి దాన్ని తగ్గించి జస్ట్ ఫర్ ప్యాకేజ్ చేయడం అనేది దట్స్ అ లిటిల్ బిట్ దిగజారడం అనమాట. మనం ఒక స్థాయిని, ఒక ఆర్ట్ని అలా చూస్తే లైక్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఇట్స్ కాంటెక్స్ట్ని బట్టి. అగైన్ ఈ మూవీలో I think it sat so well, and because the rest of the atmosphere, aesthetic background అన్ని కరెక్ట్ గా కూర్చున్నాయి కాబట్టి I feel like part అని కొంచెం ఎగ్జాంప్లిఫై అయింది, కొంచెం ఎలివేట్ అయింది. Same thing may not have I'm just saying may not have been appreciated in a different context. Which is so lovely that I think both of you got together, worked on 35. So how was your experience in this film? Like, what did you think overall? Are you happy with the film and how it turned out? What do you think? అంటే ఇంతకంటే హ్యాపీ ఉండకపోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ రైట్, అంటే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఆర్ దేర్. నాకు ఒక 3 పాటలు 4వ పాటకి చిన్న సహాయం మాత్రం చేశాను. 3 పాటలు చిన్నాయిది వింతలోకం అనే పాట విజయప్రకాష్ గారు పాడారు. దానికి నాకు చంద్రబోస్ గారి నుంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది. మన లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ గారు హీ పర్సనలీ కాల్ మీ ఫర్ చిన్నాయిది వింతలోకం అండ్ తారలైన చేరాలంటే పాట కోసం. సో అందులో ఏంటంటే 3 రకాలైన పాటలండి నేను రాసింది. ఒకటి చాలా సింపుల్ గా లాంగ్వేజ్, చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ని వాడి చాలా సున్నితమైన భాషలో ఒక కొత్త పందాన్ని చెప్పడం. అంటే మనము అంటే నందు తీసిందే సినిమా ఈ పర్పస్ కోసం. మనకి నేర్చుకుంటున్నాం కానీ మనం బట్టి ఎక్కువ కొడతాం. చిన్నప్పుడు అంతా ఈవెన్ బీటెక్ వరకు కూడా బట్టి కొడుతుంటానే ఉంటాం మనం. కాకపోతే అర్థం చేసుకొని చదివితే ఇంకా బాగా ఉంటుంది కదా. మనం పైకి వచ్చినా రాకపోయినా కనీసం మనశ్శాంతి ఉంటుంది కదా. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రశ్నలు అడగాలి. ఎవరికి ఒకటి చెప్పంగానే టక్కుమని అర్థం కాదు కదా, ప్రశ్నలు అడగాలి. సో ఒక ప్రశ్నలు అడగడం అనే బాగా ప్రశ్న అడిగే పిల్లోని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐ నో ఇట్ వెరీ వెల్. బీటెక్ లో నేను క్వశ్చన్లు అడిగేవాడిని. క్వశ్చన్లు నేను అడిగితే లెక్చరర్లు తిట్టేవాళ్ళు, స్టూడెంట్స్ తిట్టేవాళ్ళు, కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు అనుకోండి, నేను అడిగితే క్లాస్ అయిపోద్ది అని చెప్పేసి. బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. ఈ ప్రశ్నలు అడగడం అనే ఇదే పోయింది అనమాట. ఒక ప్రశ్న అడిగేవాడిని మనం ఏదో చులకనగా చూస్తుంటాం, ఎందుకు ఇట్లా అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి. బట్ దట్స్ వేర్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్స్. సో ఆ పాట దాని మీద రాయడం, అది అంత సున్నితమైన భాషలో రాయడం, చాలా ఫన్నీగా రాయడం కొంచెం.
ఇట్లాంటివి ఒక పాట. మోటివేషన్ పరంగా తారలైన చేరాలంటే ఈ సూపర్ పాట. దాని ఎండ్ ఫిలాసఫీ నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. అంటే ఆ శూన్యంగా మొదలయ్యే ప్రయాణం పూర్ణంగా ముగిసే నాటకం అన్న లైన్స్ కానీ, వేధించే వరమే జీవితం అన్న లైన్స్ కానీ, ఇట్లాంటి ఫిలాసఫీని రాసే స్కోప్ వచ్చింది ఆ పాటలో. సో Right. Yes. సో తారలైన చేరాలంటే దర్శనంగా అంటే ఇంకా నీలి మేఘముల్లో చెప్పాల్సిన పనే లేదు. నీలి మేఘముల్లో పాట అంత ఉత్కృష్టమైన అంటే మీన్ ఐఎమ్ స్టిల్ సేయింగ్ చాలా మంది ఇది సంస్కృతంలో రాసిన పాట అనుకుంటున్నారు కొంతమంది. ఐఎమ్ స్టిల్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ ప్రెటీ ప్లెయిన్ తెలుగు, చాలా సున్నితమైన తెలుగు. ఇట్లాంటి పాటకి అంత అప్లాజ్ రావడం అనేది ఐ వాజ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఇంతకంటే హ్యాపీగా ఒక సినిమాకి ఉండకపోవచ్చేమో. 35 is such a great gem in my filmography. Sounds so good. I think you're right. I feel like because it was so well done overall, and me lyrics just really elevated the film and took it somewhere else. I feel like Yes. again, I'm so glad that people are appreciating it, even like and kind of understanding it. Here, And again, like I taking said, one second. Yeah, I need to say thanks to Nandu, not because he chose me as a lyricist. ఇట్లాంటి ఒక సినిమా తీయగలగడం, దానికోసం ఇంత శ్రమపడి, నాకు తెలిసే చిన్న కష్టం ఏం కాదు, 3-4 ఏళ్ల కష్టం ఉంది దాని వెనకాల. ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ఒప్పించి సినిమా కోసం క్యాస్ట్ ని ఒప్పించి ఒక తెలుగుతనాన్ని తెర మీదకి తీసుకురావడానికి తను చేసిన కృషికి వి షుడ్ ఆల్ ప్రైజ్ నందు ఫర్ ఎవర్. అంత అద్భుతంగా ఒక సినిమాని అంత టేస్ట్ కి అటువంటి కళాభిలాష ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప. సో ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్స్ నందు ఫర్ దిస్. సో అగైన్ ఈ జనరేషన్ లో తక్కువ ఉన్నారు అలాంటి లైక్ అగైన్ హీ మెంట్ లైక్ పాత కాలంలో ఉండే కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ కి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అలాంటి మీరు కూడా మీరు రాసిన లిరిక్స్ కొంచెం లైక్ వింటేజ్, they belong in the past లాగా ఉన్నాయి, and that's such a lovely nostalgic feeling. So that's ఇప్పుడు దీన్ని మనం వింటేజ్ అంటున్నాం కదా, లైక్ ఫ్యూచర్ లో కొత్త సినిమా అనాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. అరే తెలుగులో వచ్చిందిరా కొత్త సినిమాలు ఇట్లా ఉంటాయి, పాత సినిమాలు కొంచెం వేరేగా ఉండే అనాలని నాకు కోరిక. That's good, that's nice, it's so nice. So I think that's all I have for you. Thank you so much for joining us. Thank you for telling your story. I loved hearing about your childhood in your village. I feel like all of those things shape the person and shape the art that they produce. And that's what like cultural storytelling is. I feel like the entire thing manaku teliyakundane all of it influences us in ways that we can't kind of fathom. And that's what we love at Brihat. We talk a lot about cultural storytelling, creative process, and all of these things. And I loved hearing about your work on this film. So thank you so much for coming. Poddune, thank you so much for joining us. It was lovely having you. Yeah. So thank you. I feel like it froze. I'll just wait for 1 second. Oh, a pleasure is mine. Thank you for this interview. Means యంగ్ టాలెంట్ ని మీ ప్రయత్నాన్ని ఖచ్చితంగా అభినందించాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రత్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు యూ. Thank you.